संपर्क से गभीर संपर्क से निबिड़ संपर्क से गभीर संपर्क रही थाउ प्रभु तुम संगे आम रही थाउ प्रभु तुम संगे आम पवित्र संपर्क से अतूट संपर्क 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 डिजिटल मीडिया द्वारा प्रस्तुत आज विशेष कार्यक्रम स्पष्ट कथा को स्वागत करुच्ची मु हूँ तापस दे। आज एक विशेष प्रसंग को लेकिन आम आज आलोचना करवा हूँ सप्तवाणी। तेबे ए सप्तवाणी गुरुत्व तार तात्पर्य कौन आम आज बुझा। मो सहित अच्छा विशेष किसी अतिथि माने आसतु मु सहित आपंकर परिचय करा दिए। मोर बापट अच्छा रेभरेंड निरंजन तुलु जी कि जड़े बाइबल शिक्षक एवं मोर सम्मुखर अच्छा रेभरेंड निहार कुमार वर्धन जी कि कटक ओडिया बाप्टिस्ट मंडल जन वरिष्ठ पालक एवं तांकर बापट अच्छा रेभरेंड संग्राम केशरी सिंह जी कि ख्रीष्ट सम्मिलित मंडल जन वरिष्ठ पालक। आप समस्त को आज विशेष कार्यक्रम मु स्वागत करुच्ची। तो रेभरेंड तुरुक मु आपंठ आरंभ करी ख्रीष्टंकर मृत्यु जो समय है जो क्रूस्य जो तांकर कष्ट तांकर जो जंत्रणा आ जो प्रकार माने जो प्रकार माने वर्षा खाता है आ जो प्रकार से कष्ट मध्य गले छेप पका है अनेक किछि ये समस्त घटना को जदि आमे देखिबा आमे याकू शुभ शुक्रवार बा गुड फ्राइडे तेबे जड़े ए प्रकार एक दुख कष्ट जंत्रणा मध्य एते निर्यातित अवस्था ये समस्त भितर से अतिक्रम कला परे याकू शुभ शुक्रवार कहुटा एक यार तात्पर्य कौन यार अर्थ कौन कहीं शुभ शुक्रवार बोली कह जाए। बहुत भल प्रश्न पचार वास्तव में जड़े व्यक्तिर मरण दिन को केबे भी शुभ दिन बोली कह आज्ञा इतिहास आप देखिए कौन से जननायक राष्ट्र महान सेवक कौन से वैज्ञानिक इवन आम परिवार जब किए शुभ दिन बोली कही दुख दिन से इतिहास केवल जड़े व्यक्ति मरण दिन को शुभ दिन बोली कह जाए गुड फ्राइडे बोली कह जाए। यीशुकर जन्मदिन को आम बड़ दिन बोली कहूँ इतिहास माने ईश्वर देह धारण कर मनुष्य भाव आसवा वास्तव में बड़ विषय अटे तेणु से बड़ दिन बोली कह जाए और मरण दिन को शुभ दिन बोली कह जाए। कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत को आसी मानव जातिर उद्धार निमंते मुक्तिर मूल्य स्वरूप अपना प्राण देवा जदि से आसी न था आम पापर विनष्ट हो जाता तो से आसिले जगत समस्त निमंते निजे मृत्यु भोग करिया से मरिबे जद्वारा आम मृत्युर बंधन मुक्ति पाए तेणु एटा को आम शुभ दिन भाव में लउछु। आज्ञा ठीक अछि। तो रेभरेंड निहार कुमार वर्धन जीशु क्रूसर थिबा समय जमती लुक तार 23 अध्याय तार 34 पद से लिखा जाए जे क्रूसर थिबा समय से प्रथम बाणी पढ़ी से बाणीर तार तात्पर्य कौन मुझे पढ़ी आपको शुणी दूसरी से बाणीटा एक्चुअली कौन थिला आठे से लिखा जाए लुक तार 23 अध्याय तार 34 पद लिखा जाए जे सेतेबेले जीशु कहिले पित एमानकु क्षमा कर कारण एमाने कौन करुअछंती ताहा जानती नाही। ये कथार जड़े एते निर्यातित एते ताड़ना एते कष्ट मध्य प्रोत्साहित हवा तापर सेठी से प्रथम बाणी कहवा जे पित एमानकु क्षमा कर यार तात्पर्य कौन जीशु ख्रीष्टंकर प्रथम बाणी भाव आमने ताकू नामित करिछु किंतु क्रूस उपरु एहा थिला तांकर प्रथम प्रार्थना क्रूस उपरु से पितांक निकट रे एई कथा प्रार्थना करि कहउछन्ते प्रभु एमानकु क्षमा कर। एहा केवल प्रथम क्षमा नुह जन्म नेबा ठारू आरंभ करी आपण माने देखिबे जे अनेक विषय प्रभु क्षमा देइछन्ते सेमानकु तापरे क्रूस उपरे जेतेबेले से प्रथम प्रार्थना करूछन्ती से प्रार्थना करूछन्ती शत्रु मानक पई जो शत्रु माने के तांको क्रूस रे बद्ध करिछन्ती आ काहे के सेमानकु क्षमा प्रार्थना कले कारण
ଯେ ସେମାନେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାତରେ କରୁଥିଲେ। ଅଜ୍ଞାତରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ଯେ ସଫଳ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଯେପରିକି ଏମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେହି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ୍ଟାବିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି, ବର୍ଚ୍ଛାରେ ଆଘାତ କରିଛନ୍ତି, ମୁଖରେ ଛେପ ପକେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ନିଜେ କ୍ଷମା ନ କରିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଗିନଥାନ୍ତେ କ୍ଷମା କର। ତ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ସବୁ କରିପାରିବା, ବେଳେ ବେଳେ କ୍ଷମା ଦେବା ବିଷୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ଇଭେନ୍ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ଥାଏ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇନଥାଉ, ମୁଖରେ ସିନା ହସିଥାଉ, ଭିତରେ ଆମମାନେ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆଉ ମେସିନ ଗନ୍ ଧରିକି ରହିଥାଉ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ କରୁ, ଏକ ଛାତରେ ବାସ କରୁ, ଗୋଟେ ଖଟରେ ଆମେ ଶୋଉ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ନଥାଏ। କ୍ଷମା ଦେବାର ନଥାଏ କାରଣ ଏଇ କ୍ଷମା ଦେବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ବା ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ, ତାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇଦଉ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ନଥାଉ। କ୍ଷମା ଦେବା, ଭୁଲି ମଧ୍ୟ ଯିବା। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀର ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଭୁଲନ୍ତିନି, ଧରି ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଭାଇମାନେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ, ବିଜି ହେଇକିନା ସେଟାକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ତ ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ତାହା ହିଁ ଆମେ ପ୍ରେମ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ କ୍ଷମାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ରେଭରେଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସିଂ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ତାର ଲୁକତା 23 ଅଧ୍ୟାୟ, ତାର ଯଦି ଆପଣ 39 ପଦକୁ ଯିବା, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଚୋର ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟେ ଆଉ ଜଣେ ମାନେ ବାଁ ପଟେ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ଚୋର କହିଲା, ତୁ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆଉ ତୁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ତୁ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର, ତାହେଲେ ତୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କର ଆଉ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କର। ସେଇଥିରେ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଥିଲା, ଯିଏ ଚୋର ଥିଲା, ସେ ତାକୁ କ'ଣ କଲା ନା ତାକୁ ସେ ଧମକ ଦେଲା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୋରଟି କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି 42 ପଦ ଲେଖା ହେଉଛି, ପୁଣି ସେ କହିଲା, ହେ ଯୀଶୁ, ଆପଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଆଉ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ ତାହା ହେଉଛି ମାନେ 43 ପଦରେ, ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦେଶରେ ଥିବ। ତେବେ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଚୋର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୋର ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୋରର କ'ଣ ଭଲ ଗୁଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ତା ଜୀବନରେ, ସେ କହିଲେ ତୁ ଆଜି ମୋ ସହିତ ପାରଦେଶରେ ରହିବୁ। এই ବିଷୟକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲାଗଲେ, ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବିଚାରାଳୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାରବାର ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲା, ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ୟାଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିମନ୍ତେ, ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ, ଯେ ପ୍ରକାର କି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁକ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଚୋରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝୁଲେଇ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସେଥିରୁ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା ବିଦ୍ରୂପ କରି, ନିନ୍ଦା କରିକି, ଯେ ତୁମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କର, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କର, ଯେଉଁଟାକି ସେ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ। ଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ। ଚୋର କହିଲା, ତୁମେ ନିଜକୁ ବି ରକ୍ଷା କର, ଆମକୁ ବି ରକ୍ଷା କର। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୋର ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲା ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଲେ ହିଁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ସେ ଉପଲବ୍ଧି କଲା, ଏ ଲୋକଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଶୁଣିଛି ବିଚାରପତିଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରାୟ କୁହାଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୋଷ ନଥାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଇଟା ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା ଯେ ଆମେ ଆମର ସମୁଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛୁ, ଆମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯାହା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛୁ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମିତିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର
ଫଳକ ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ, ସେଥିରୁ ସେ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜା ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିନତି କରି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଆସିଲେ ମୋତେ ଦୟାକରି ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୁଶରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମରୁଛନ୍ତି, ମରଣରେ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ ତାଙ୍କର, ମୃତ୍ୟୁ ତାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ସେଟାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିନତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଆସିଲେ ମୋତେ ଦୟାକରି ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଖାଲି ସେତିକି ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାର ସେଇ ବିଷୟଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ ହଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୁହେଁ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୁହେଁ, ଆଜି ତୁ ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହବ। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୁଇଟି କଥା ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ଶେଷ ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁ ତାରେ ଏକ ଅନନ୍ତ କାଳ ଅଛି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସେଦିନ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବେ, ମାତ୍ର ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ପାରଦୀସ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଠାରେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯାଇକି ବିଶ୍ରାମ କରେ। ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର କବରକୁ ଯାଏ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଓ ପ୍ରାଣ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନ, ଯେଉଁଟାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପାରଦୀସ, ସେଥିରେ ଯାଇକି ଅପେକ୍ଷା କରେ ବା ବିଶ୍ରାମ କରେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ସେଠି ରହିବି, ସେଠିକି ଯିବି, ଆଉ ତୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେଠିକି ଆସିବୁ। ତାମାନେ ମୃତ୍ୟୁରେ ତୋର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ, ତୋର ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଏଠାରେ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ସେଇଦିନ ହିଁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ବା ନିଜକୁ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ସେ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତାର ଗୋଟେ ଫଳ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଏକାକୀ ଫେରୁନାହାନ୍ତି, କହିବେ ପିତାଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କାମ ଶେଷ କରିଦେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବେ, ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ପ୍ରମାଣ ନେଇକି ଯିବି, ମୁଁ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାକାର କରୁଛି। ତାର ମାନେ ହେଉଛି ଯେତେ ବଡ଼ ପାପୀ ହେଉନା କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କର ବଳିଦାନ ହେତୁ ସେ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହେଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ଠିକ ଅଛି ରେଭରେଣ୍ଡ ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁକ, ତେବେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ବାଣୀ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ କୁଶାର୍ପିତ ହେଇଥିଲେ ସେ ତୃତୀୟ ବାଣୀ କହିଥିଲେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବାଣୀଟା ହେଉଛି ଆମର ଯୋହନ ତାର 19 ପର୍ବ 26-27। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ବାଇବେଲଟା ପଢ଼ିବି, ଯୀଶୁ ଆପଣା ମାତା ଓ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋ ନାରୀ ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋ ନାରୀ ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର। ତତ୍ପରେ ସେ ସେହି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ମାତା। ଆଉ ସେହି ଦଣ୍ଡରୁ ସେହି ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଘେନିଗଲେ। ତେବେ ଏ ତୃତୀୟ ବାଣୀ ଆଜିର ପିତାମାତା କ'ଣ ସମ୍ବାଦ ଦେଉଛି, ମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବାଣୀ କରିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀର ଗୋଟେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବାଣୀ କ୍ଷମାର ବାଣୀ, ମାନେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି କ୍ଷମା କରୁଛୁ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷମା କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ବତେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ସେ ସବୁକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ଆଉ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତୁମର ଯେତେ ବି ଲୋକ ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ତାର ସମ୍ମାନ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଆଉ ଆପଣ ତୃତୀୟ ବାଣୀ ଯାହା ମତେ ପଚାରିଲେ ହେଉଛି ପରିବାରର ଯତ୍ନ ଆମେ କେମିତି ନେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମାତା ମରିୟମ ସେ ବିଧବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଗତର ରହଣୀ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମରିୟମ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ରୁଶ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନେକ ବୋଧେ କହୁଥିବେ, ଏଇ ତାଙ୍କର ଆଖିଟା ଏ କଥା କହୁଥିବ ଯେ ପୁଅରେ ତୁ କାହା ଭରସାରେ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ। ଗୋଟେ ଯତ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହଉ ବା ଅନଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହଉ, ଆମେ ସମାଜରେ ଦେଖୁଛୁ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ମାନେ ଉପେକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ବାଣୀ ଆମକୁ ଏଇ ବିଷୟ ଶିଖାଏ ଯେ ଆମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବାପା ମା ବା ପରିବାରରେ ଯୋଉ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରୁଗ୍ଣ, ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ, ନିଃସଙ୍ଗ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା। ଏଇଟା ହଉଛି ପରିବାର ପ୍ରତି ଯତ୍ନ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ତୃତୀୟ ବାଣୀରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ଆମ ପରିବାରରେ ଯୋଉ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବାପା ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେମାନେ ବେଡ୍ ରିଡନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି,
ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଏତେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇଯାଇଛୁ ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ଯତ୍ନ ନେଉନାହୁଁ ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷରୁ ଏହି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବ ଆଉ ବିଶେଷ କରି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ବିଧବାର ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସେ ତାର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଧବା ମାଆର ଯତ୍ନ ନେଇକି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯୋହନକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାଆର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ତ ସେ କହିଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ତୁମର ମା ଆଉ ମରିୟମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଇଟା ତମର ପୁତ୍ର ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ମରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ମାର ମୁଁ ଠିକରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଯାଉଛି ଆଜିର ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ବାପା ମା କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆରାମରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଦେଶରେ ରହିଛନ୍ତି ନିଜ ସହରରେ ରହିଛନ୍ତି ନିଜ ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାପା ମାର ଯତ୍ନ ନେଇନାହାନ୍ତି ତ ଏଇ ବାଣୀ ଆମକୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଚେତେଇ ଦିଏ କୃଷର ଏଇ ତୃତୀୟ ବାଣୀ ବିଶେଷ କରି ଯେ ଆମ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମନୋରୋଧ ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କାରଣ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ ବାପା ମାର ଯତ୍ନ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ସେମାନେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ କାରଣ ଆଜି ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ଆଜି ଶୁଭ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଯେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସରି ବୋଲି କହିବେ କ୍ଷମା ବୋଲି ମାଗିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯତ୍ନ ନେବେ ବିଶେଷ କରି ତା ପଛରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଏ ଆଲୋଚନା ଆଗେଇ ନେବା ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତିର ସମୟ ବିରତି ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନାକୁ ପୁଣି ଆଗେଇ ନେବା ब्रेक पर आपको पुणी थे स्वागत करुच्ची आपण मैंने देखुं स्पष्ट कथा तेज ब्रेक पूर्वर जीवा पूर्व आम मैंने आम तृतीय बाणी को देखिले शुणिले जे केमती आ से पितामाता कौन विशेष संवाद आम रही तेज चतुर्थ बाणी रेवरेंड नियार कुमार गोवर्धन आ चतुर्थ बाणी हूँ सब बड़ इंटरेस्टिंग जदि जदि माथ्यू तार 27 अध्याय 45 पदर आम पढ़ी आसवा लिखा जाए पर 12 घंटा ठारू 3 घंटा माने पर्यंत अर्थात तो दिन 12 दिन 3 घंटा पर्यंत देश जाक अंधकार हो गला अर्थात दिन बेला अंधकार हो गला आउ प्राय 3 घंटा समय जीशु उच्च स्वर डाकी कहले एली एली लामा सबक्तानी अर्थात हे मोर ईश्वर तुम्हें मते काहे की परित्याग कल काहे कहले बड़ दुख एवं बड़ ए प्रकार एक मुहूर्त ताहा जो माने देखुथिले से माने मध्य से दिन कालवरी क्रूसरे झुलुथिबा यीशु को देखी पुणी ए शब्द को शुणी से माने मर्माहत होइथिले आज पर्यंत सही शब्दटी आमर कर्णरे गुंजन हेउछि जे एली एली लामा सबक्तानी प्रभु केते दुख रे भांगी पड़िथिबारु प्रभु यीशु से दिन पिता को एई कथाटा प्रकाश करूछंती बा कहउछंती खोजुछंती एहा मध्य गोटे भाववाणी थिला जदि आम माने गीत संगीता तार 22 अध्याय देखु दाऊद आत्मा रे चालित होई एही भविष्यवाणी से करिथिले आ सेही भविष्यवाणी को ही प्रभु यीशु सेही कालवरी क्रूस ऊपर प्रकाश करूछंती प्रभु यीशु पुणी पुत्र प्रभु यीशु पुणी पिता परमेश्वर से माने अभिन्न अंग अटंती पवित्र आत्मा से माने केबे परस्पर ठारू पृथक होंती नाही एही पारिबे नाही किंतु जेतेबेले पिता परमेश्वर योजना कले जगतर कल्याण निमंते प्रभु यीशु को बा पुत्र प्रभु यीशु को जगत को प्रेरण करिवे सेही समय रे ही प्रभु तांको कोन कले आ जगत को पठेइले पठेइला परे
प्रभु जीशुंकर सहित जन्म ठारू आरंभ करी एई समय पर्यंत पिता परमेश्वर तांको सहित अछंती। कारण से कहले फिलिप जेतेबेले कहले आमान को पिता को देखाओ आ साहा आमान पई यथेष्ट सेतेबेले प्रभु जीशु कहले फिलिप मु एते दिन तम सहित रहिली तमे जानि पारलेनी मु आ मोर पिता पुरा एक मते जदि तुमे देखिछ पिता को मध्य देखिछ तेबे से माने अविच्छेद्य अंग परिबा से माने भिन्न करा जाय पारिबे नाही। किंतु एही समय रे काहे कि पिता परमेश्वर तांको परित्याग कले कारण से पुत्र भाव में झुलु नथिले किंतु जगतर समस्त पाप को नहीं से ही काल्वरी क्रूसरे प्रायश्चितर बलि स्वरूपे थिले आउ सेही जगतर समस्त पाप जेतेबेले नेइचंती पाप स्वरूप ही झुलुचंती पिता से ही पाप को देखि पारिले नाही से मर्माहत हेले प्रभु परमेश्वर निजर पुत्र को सेपरी भाव में देखि मर्माहत हेले आउ प्रभु जीशु कहउचंती जे मते मोर प्रार्थना मोर काकुति काहे शुणिल नाही बोली गीत 22:1-2 रे लिखा अछि। तबे प्रभु एही प्रार्थना करूचंती प्रभु तुमे काहे कि मते परित्याग करदेला आपनार मुख काहे कि तुमे लुचेई देला। बापा जेते बेले पुओ ठारू आपनार मुख लुचेई देबो सेही मुहूर्त ता ठारू बड़ दुखदायक मुहूर्त आ किछि नाही। तेणु प्रभु जीशु से दुख को अनुभव कले जे मो पिता मध्य एही समय रे मो ठारू आपनार मुख को से दूरेई देले एक दुखद मुहूर्त रे प्रभु एक कथा को प्रकाश करे। ठीक अछि तांको गोटे शब्द गोटे तांकर पंचम बाणीटा भी बहुत गोटे हार्ट टचिंग गोटे हृदय को स्पर्श करे आ से पंचम बाणी कौन थिला तार जोहन 19 अध्याय तार यदि आमे 28 पद को पढ़िबा या पर यीशु धर्मशास्त्र रो वाक्य जेपरि सफल हुए इथि निमंते समस्त विषय एबे समाप्त होई अछि बोली जानी कहिले मते तृषा लागु अछि आ एटा गोटे माने जेतले शेष समय जने आसी जाए जेतले मृत्युर शेष समय को आसे आ सेही समय तृषा लागिबा विषयटा तेबे ए जो पंचम बाणी रे आपण को विषय को आपण देखुचंती जीशुଙ୍କର जो प्रकार अवस्था थिला सेही समय सुधा कहया गले से 9टा सकाळ 9टारू अपराह्न 3टा पर्यंत क्रूसरे झुलुछंती तार पूर्व रात्रि सारा तांको सोइबा पई दिया जाय नाही अत्याचार पर अत्याचार करा जायछि विभिन्न स्थान को तांको विचार उद्देश्य रे निया जायछि सबु जगह रे से निर्दोष प्रमाणित होइछंती तथापि शेष रे तांको कोरोडार प्रहार रे प्रहारित करा जायछि भारी क्रूस काठ बही की गलगथा पहाड़ को आछंती एवं सेठारे जेतल से क्रूस रे झुलुछंती तांको अन्यान्य मानक तुलना रे आहुरी दारुण जंत्रणा देखि क्रूसार्पित करा गला कारण लिखा जाउछि जे तांकर हाथ रे एवं पाद रे कंटा विद्ध करा गला मस्तक रे कंटार मुकुट दिया जायछि ता पूर्वर कोरोडार प्रहार रे तांकर शरीर सारा आ क्षताक्त हो जाइछंती देहरु रक्त झरुची एवं से क्रूसरे झुलुथिबा अवस्था रे से तृषा लागिबाटा होछि गोटे स्वाभाविक विषय सेटा अछि किंतु लिखा जाउछि धर्मशास्त्रर बाणी जेपरि सफल हुए सेथिपाई सबु विषय समाप्त होई अछि जानी से कहउछंती मते तृषा लागु अछि हेले जे कि सबु विषयर सृष्टिकर्ता ईश्वरक वाक्यर लिखा अछि जे ताहांक द्वारा जहा सब सृष्ट होई अछि ताहांक द्वारा होई अछि ताहांक द्वारा जहा सृष्ट होई नाही एपरि किछि विषय नाही तामाने ताकर सृष्ट जगत रे मध्ये आमे देखु से जलर मध्ये सृष्टि करछंती एवं विशेष करी कि पानीय जलर व्यवस्था करछंती मनुष्य जातिर पाई जे कि समस्तंकर तृषा मेंटेइबा पाई सब किछर आयोजन करछंती से निजे तृषित होउछंती आउ से कहउछंती मते तृषा लागु अछि जेतेबेले से कहिले मते तृषा लागु अछि सेतेबेले जगतर लोक माने ताहांकु कोन देले पीबा पाई पानी दबा बदल रे लेखा जाउछि से माने अम्ल रस देले मागिले गोटे किंतु दिया गला गोटे मनुष्य एते निष्ठुर होई पारे जे शोचनीय अवस्था रे जने व्यक्ति किछि मागिले ताकू सेही विषय दबा परिवर्ते ओलटा विषय दउछि सेरा गोटे आमाने सेठारे देखुछु अथच जे मागुछंती से सब बेले समस्तंकर तृषा निवारण करी करी आछंती एवं ए प्रकार की शेष रे मध्य से ए आह्वान देकी कहिसंती जे तृषित से मो निकट को आसु एवं बिना मूल्य रे पान करू जे मो निकट को आसे मु ताहाकू जीवंत जल देबी जौन 4 अध्याय रे से समरणीय स्त्री सांगरे कथावार्ता करिबा समय एक कथा से कहले मु किए जदि जानी थांतु ताहाले मते तू जीवंत जल मागी थांतु
ପିଇବାକୁ ମାଗିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳର ଉତ୍ସ ହେଇକି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ସ୍ରୋତ ହେଇକି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ତୃଷାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ନରକ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠିକି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତ ତୃଷା କ'ଣ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ। କ୍ରୁଶରେ ବଳୀକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପର ଦଣ୍ଡ ସେ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇକି ତାହା ଭୋଗୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ସେ ତୃଷାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ତୃଷିତ? ସେ ପାନୀୟ ଜଳର ନିମନ୍ତେ ତୃଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଯଦି ବା ସେଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ନିବେଦନ ସେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଁ ସେ ତୃଷିତ, ତାହା ହେଉଛି ଯେ ହଜି ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାପରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର ନିମନ୍ତେ ତୃଷିତ, କାରଣ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣକୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣୀ, ସେ ହେଉଛି ମାନେ ଷଷ୍ଠ ବାଣୀ। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ବାଣୀରେ ଆମେ ଯଦି ଯୋହନ ତାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ଯଦି 30 ପଦକୁ ଯିବା, ଲେଖାଯାଏ ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେହି ଅମ୍ଳରସ ପାନ କରି କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ 12ଟାରୁ 3ଟା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତୃଷା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତୃଷା ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କର ସେ ପଞ୍ଚମ ବାଣୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳରସ ଦିଆଯାଉଛି ପାନ କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ନିଜର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। এই বিষয়টাকে আমরা কেন্দ্র করছেন। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁନାହାନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେଇନି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ଫିନିଶ୍ଡ। ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ଫିନିଶ୍ଡ। ସେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ। ସେଇଟା ଫିନିଶ୍ଡ। ସେ କହିଲେ ଏଇ ବାଣୀଟା ହଉଛି ଦାସମାନଙ୍କର ବାଣୀ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ଲିଟରାଲ ୱାର୍ଡ ଦେଖିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଦାସମାନେ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କର୍ତ୍ତା ଯୋଉ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କାମ ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ ଦାସମାନେ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଯାଇ କହୁଥିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ପିତା ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଆଉ ସେଇ ଶରୀର ନେଇ ସେ କୃଷରେ ବଳିକୃତ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛି, ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଯୋଉ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ବଡ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ପିତା ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ବାହାରେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ପୁତ୍ର। ସେ ଇଚ୍ଛାର ବାହାରେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ସେଗୁଡେ ବି ସେ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କରିନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ଇଚ୍ଛା କରିବି ପିତା ଦ୍ୱାଦଶ ବାହିନୀକୁ ପଠେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ପିତା ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ମୁକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ୟା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ବଳିଦାନର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସମାପ୍ତ ହେଇସାରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତ ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତି, ସେ ଯେକୌଣସି ଜାତିର ହୁଅନ୍ତୁ, ବର୍ଣ୍ଣର ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଷାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଧର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଶେଷ ବଳିଦାନ, ଆଉ ତାହା ସମାପ୍ତ। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ଶେଷ ବାଣୀ ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହାର ଅର୍ଥ ବି ବହୁତ ଗଭୀର। ଯଦି ଲୁକ ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ସେଇଠି ତାର ଯଦି 44 ପଦରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ନିସ୍ତେଜ ହେବାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶଯାକ ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଲା। ପୁଣି ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ମଝିରୁ ଚିରିଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପିତ, ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ମଝିରୁ ଚିରିବା, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଅର୍ଥ ରହିଛି। ସେ ବିଷୟଟି କ'ଣ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଏଇଟା ବି, ଏବଂ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହିବି ବିଚ୍ଛେଦ ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ଟିକେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଦେବ, ମୁଁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଚୁମ୍ବକରେ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଟିକେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର।
ଆଉ ଯେ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ହେଉ କି ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ହେଉ ପବିତ୍ର ଆଉ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ରଟି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏହି ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଅନୁମତି ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଆପଣର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ଦେଲେ ବା ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସିଂହାସନ ଅନୁଗ୍ରହର ସିଂହାସନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆଉ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହର ସିଂହାସନକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ସଦା ସର୍ବଦା ନିମନ୍ତେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଏନି ଟାଇମ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି ସେହି ଅନୁଗ୍ରହର ସିଂହାସନ ନିକଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ତାହା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ, କଣ ଦରକାର ଥିଲା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବା ପାଇଁ? ସେଇଠି ଯେତେ ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଶତ୍ରୁମାନେ ଥିଲେ, ସୈନିକମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ମାରିଦେଲୁ, ଆମ କାମ ସରିଗଲା। ଫାରୁସୀମାନେ, ସାଦୁକୀମାନେ, ଯାଜକମାନେ ସେମାନେ ଜିତିଗଲୁ ବୋଲି ଭାବିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରି, ଯେମିତିକି କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ଛକା ଯେତେବେଳେ ମାରାଯାଏ ଯେମିତି ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି, ସେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏପରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କଲେ, କହିଲେ ନାଉ ଆଇ ହାଭ୍ ଡନ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ମୁଁ ସବୁ ସମାପ୍ତ କରିଛି, ମୁଁ ଜୟଲାଭ କରିଛି, ମତେ ତମେ କଣ ମାରିବ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଛି। ଜହନ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ତାକୁ ମାରିପାରିବେ କିଏ? ସେ ତ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଏ ଦାସ ଆସିଛନ୍ତି ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣର ଜୀବନ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ପିତା ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ତାଙ୍କର ମହିମା ପାଇଁ, ମୋର ମହିମା ପାଇଁ ନୁହଁ। ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଏପରି ସମର୍ପଣ ହେଲେ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ଜୀବନକୁ ତମକୁ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଛି। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ ଏପରିକି ଆପଣର ଲାଇଫ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଏଇ କଥା କହିପାରିବା ବା ଆମେ ଏଇ କଥା ବୁଝି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁ କି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟୁ। କେବଳ ଜୀବନରେ ହିଁ ସେବା କରିବା ତା ନୁହଁ, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ମନେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ପିତ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଉ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶେଷ କି ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯାହାର ଶେଷ ଭାଲୋ ତାର ସବ ଭାଲୋ, ମାନେ ଯାହାର ଶେଷ ଭଲ ତାହାର ସବୁ କିଛି ଭଲ। ଏବଂ ମଣିଷର ଜୀବନ ଶେଷଟା କି ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର ତାର ବିଷୟଟା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଜୀବନ ନଥିଲା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଥିଲା। ସେ ସବୁକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ କାହା ହାତରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ହାତରେ ଦେବେ ନା ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଦେବେ? ଆଉ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ, କାରଣ ପିତା ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରକାର କି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିହାର ବର୍ଦ୍ଧନ କହିଲେ। ଏବଂ ପିତା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି, ବାକି କିଛି ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ଘୋଷଣା କରି କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆଗରୁ ବି ସେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଭାବବାଣୀ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଆଯିବ, ଲୋକମାନେ ମୋତେ କ୍ରୁଶରେ ମାରିଦେବେ, ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁରେ ମୋର ଶେଷ ହେଉନାହିଁ, ମୁଁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଇକି ଉଠିବି। ତାମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ, ଏ କ୍ରୁଶର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖୁଛି। ଆଉ ମୋର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ମୋର ଯାତ୍ରାର ଶେଷରେ, ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ଯାତ୍ରାର ଶେଷରେ ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ତାହା ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ସେ ଅନ୍ୟ କାହା ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କଣ? ମୁଁ ଦିଟା ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଉପରୁ ତଳ ଯାଏଁ ଚିରିଲା, ମାନେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ବାଧା
जो प्राचीर थिला ता प्रभु यीशु भांगिले ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଉ प्रतिबंधक तो से जो याजकीय कार्य थिला से नूतन नियम विश्वासी मानकु समस्त से याजक बोली करिसे तो आपण को पितांक निकट जीवा पय जो बाधाजनक थिला कि आपण अबाध रे प्रवेश करि पारिबे आपण आराम रे प्रवेश करि पारिबे सेटा से भांगिले जो नीति नियम थिला प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसले नवा नियम आरंभ कले आगर जो सिस्टम ता थिला से विधि व्यवस्था से लोप कले तो सेही विच्छेद प्राचीर सेटा को लोप करबा विषय को बुझाए अब द्वितीय विषय को कहबा पय चाहे जे हे पिता तुम हस्तरे मु आपण आत्मा समर्पण करी तो मु प्रत्येक को कहबा पय चाहे आपण आत्मा का हस्तरे अछि माने मृत्यु पूर्व आपण आत्मा सुरक्षित स्थान जीवा दरकार एटा मु आपण मान कहबा पय चाहे जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट ताकर आत्मा अपना पिता को हस्त समर्पण करी तो आज मु कहबा पय चाहे हमर आत्मा का समर्पण मृत्यु पूर्व आमे सुनिश्चित हवा दरकार जे मोर आत्मा सुरक्षित अछि कारण शरीर में तो माटी में मिसी जीवो किंतु मोर आत्मा रक्षा प्राप्त हेबा तो सुरक्षित हेबा दरकार तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट सप्तम बाणी रे आमान को पाई ए कथा कहंती जे हमर आत्मा मध्य प्रभु स्तरे सुरक्षित रहिबा दरकार ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ରଖିଲେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିଲେ ଆଉ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନେ ଏଥିରୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିପାରିଥିବେ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଆଉ ବିଶେଷ ବିଷୟ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଇପାରିବ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଇଛି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ ଶିଖିଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ହେଉଥିବା ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଏବଂ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଆମ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ସମାପ୍ତ ସମୟ ହେଉଛି से निबिड सम्पर्क से गभीर सम्पर्क से निबिड सम्पर्क से गभीर सम्पर्क रही थाउ प्रभु तुम संगे आम रही थाउ प्रभु तुम संगे आम पवित्र सम्पर्क से अतुट सम्पर्क